अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। मैं उम्मीद करना वा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे और दुआ करना वा अल्लाह ताला तुहानूं सारिआं नूं सलामत रखे। नाज़रीन, एक रेंजर्स दा एहलकार जिहड़ा बाद विच एयरफोर्स विच चला गया और कौम है उहदी सैयद, वो इश्तिहारी किवें बनिया, वो किहड़ियां वजूहात सन, वो किहड़े मामलात सन जिन्हां एक कौम दे सिपाही नूं इश्तिहारी मुजरम बना दिता। आमिर शाह ने किन्ने कतल कीते, किन्ने लोगों को भत्था लिया, किन्नी देर इश्तिहारी रहा ते क्यों रहा, ये सारियां गल्लां अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। नाज़रीन, आमिर शाह दे बारे सोशल मीडिया दे उत्ते मुख्तलिफ हवालियां नाल गलबात चल रही है। आमिर शाह जिहड़ा CCD हथों मारिया गया वे, उहदी गल कर रहा वां मैं। कई मुतजाद चीज़ां उहदे हवाले नाल चल रही ने, कई लोग उहदे हक च बोल रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं वो जिवें दी गल हो रही है इंजदा नहीं सी। बहरहाल मैं एक अपनी रिसर्च की है, मुख्तलिफ लोगों ने सुनिया भी है, ज़राए नाल राबता किया और उन्हां कोल भी पुछया, जो कुछ मेरे सामने आया, जो मैनूं पता लग्या, वो तुहाडे सारिआं नाल मैं शेयर करन लगा वां। आमिर शाह 20 अगस्त 1998 नूं पैदा होया दरकाली सईदां दे विच। एक कलर सईदां तहसील जिहड़ी हैगी है उहदे विच पिंड है, कौम दा सैयद है और पिंड दे विच जिहड़ा स्कूल सी उहदे विच इन्हें पढ़ना लिखना शुरू कर दिता और उत्थे एक इहदे टीचर दा नाम सी तौकीर शाह, मास्टर तौकीर शाह उन्होंने कहा जाता है। अच्छा, उत्थे खैर पढ़दा रहा, पढ़न तो बाद ये चला जाता है पाक रेंजर्स दे विच नौकरी कर लैंदा है। रेंजर्स विच नौकरी करन तो बाद ये एयरफोर्स से चला जाता है। एयरफोर्स हुण इत्थे दो तरह दियां राय पाईयां जांदियां ने। एक तो ये वे कि इहदे सारे जिहड़े मामलात या झगड़े या कतलो गारत है ये छुट्टी आया सी ते होए ने, लेकिन एक मोतबर ज़राए ने दस्सिया कि ऐसा नहीं है। मोतबर ज़राए ये दसदे ने कि आमिर शाह रेंजर्स दे विच भर्ती होया, रेंजर्स दे विच भर्ती होने तो बाद एयरफोर्स चला गया, एयरफोर्स दे विचों किसी वजह तो इनू कढ़ दिता गया या ये भगौड़ा हो गया। हुण ये दरकाली सईदां अपने पिंड दे विच ही रहिंदा सी, उत्तों जारी बात है पाक रेंजर भी रहा वे, गन शन चलाण दा बड़ा आदि सी या उन्होंने सही चज आंदा सी, ज़ाहिर है कि सिपाही रहा वे। अच्छा, फिर ये कि यदी फूफा जिहड़ी है वो इलाके च वावा चलन लग पई, लोकां नाल लड़ाइयां झगड़े धमकियां देना ये वो इस तरह के मामलात जिहड़े ने इहदे चलन लग पे। इस दौरान मास्टर तौकीर शाह दा पुत्तर है अरूज शाह, अरूज अल हसन उहदा नाम सी, अरूज शाह उहनूं कहंदे सन। वो BS दा स्टूडेंट सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਜ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਇਹਦੀ ਤੌਣੀ ਛੌਣੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤੌਣੀ ਛੌਣੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਖੈਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੈयद ਘਰਾਨਾ ਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਦਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ। अच्छा, सुलह हो जाती है। सुलह होने तो बाद ये होंदा है कि वो कहते हैं जी कि रंडी ते रंडेपा कट लैंदी है, अड़ेलू नहीं कट्टण दिंदे। होंदा की है जनाब कि पिंड दे मुंडे जिहड़े ने वो इनू ताने मेने मारने शुरू कर दिंदे कि तू बड़ा आर्मी दा जनाब बेली वो बनया फिरदा सै एहलकार ते बड़ी तू गन चलानी तीन आउंदी है ते बड़ियां धमकियां ते बड़ी टशनबाजी तो इत्थे कीती है, जबकि अरूज शाह ने तेरी तौणी ला के तेनों सुटिया वे, उहदा तू की विगाड़ लिया वे। ये गुस्सा जिहड़ा हैगा इस तैश च आके आमिर शाह दो अपने संगी नाल लैंदा है, क्योंकि इहनूं पता सी कि अरूज शाह मेरे नालों हिम्मत चों तगड़ा है, मैं उहदा कुछ भी नहीं कर सकदा। खैर ये दो मुंडे नाल लैंदा है, दो मुंडे नाल लैके दस्सिया जांदा है कि अरूज शाह नूं अगवा करन दी कोशिश करदे ने कि ज़ाहिर है अगवा करना मतलब यही होएगा कि किधरे नूं लै जाने जाके मारा कुटांगे और बेइज्जत करांगे। हुण अरूज शाह जिहड़ा हैगा वो मज़ामत शुरू कर दिंदा है क्योंकि वो तगड़ा सी। अच्छा, जदों उन्हें मज़ामत शुरू कर दी है, इन्हां दा वस नहीं चलिया उन्होंने अगवा करन दा ते इन्हां क्राशन कोफ दे ब्रस्ट मार के अरूज शाह नूं मौत दे घाट उतार दिता है। ये हो गई है इब्तदा आमिर शाह दी एक सिपाही तो इश्तिहारी बनन वाल इब्तदा जिहड़ी है वो हो गई है। जदों अरूज शाह नूं कतल कर दिता जाता है तो आमिर शाह नस जाता है। मास्टर तौकीर शाह जिहड़ा हैगा वो परचा करवांदा वे,
ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਹਨੇ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸੈਯਦ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਾਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੋਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CCD ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੂਜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਅਰੂਜ ਦੇ ਪਿਓ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਰੂਜ ਦੇ 2-3 ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰੂਜ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਮਾਸਟਰ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਔਰ ਅਰੂਜ ਦੇ 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰੂਜ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਗਾਲਬਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਰਗੋਦੇ 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰੂਜ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ 2 ਸੰਗੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ANF ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਕੁਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਾਕੁਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਦੰਦਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ CCD ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ CCD ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਣੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਣੇ ਵਾਲੀ ਮੌਤ
ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਬ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਡੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਾਪੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਤੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਗੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਗਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।